if you take any JCL, so it is having this is the job card. Okay. Then we should mention the job library. It is having the load library. So this is the load library. Whenever we do compile the program, the load model will be created in this load library. Then the syntax for this one, step name, exec, pgm is equal to program name. This is the program we are going to execute. Then this is for the dd name, dddsl is equal to, if I use display equal to share means that is the existing file input file. This is for the output file, display equal to new catalog delete. If you take any JSL, now you can able to write your own JSL because we covered almost all topics in the JSL. In the real time also, most of the time, if you know the JSL alone itself, you can manage the job. Okay, so we write the COBOL program in the COBOL, then we can execute using the JSL. These are the JSL steps. Now we have one small step pending, one small topic that is called the procedure. Okay, let's say this is the file. This is the sample input file. If I open the input file, normally in the real time, what it can happen? This is the input file, and I think we created GDG also. Somewhere we created GDG. Sometime back we created GDG. Okay, this is the GDG we created. Here I can use output file as a GDG. In the bracket, if I do +1 means I no need to delete using IFBR 14. This is my in1 file. Okay. What I'm going to do, so I'm going to access is 0. If I use GDG means I no need to delete using IFBR 14. Okay. Let's say if I am not using GDG means what I have to do, I have to delete this output file. How I can delete output file? Can anyone tell? Here, let's say if I submit again this job, let's say this is the daily job. If it is running tomorrow also means it will fail with JSL error. The reason is this file is already cataloged. Again, if you run this job, it is saying that this is equal to new means this file is already cataloged. So either you should delete this output file or you should go with a new output file. For deleting the output file, what should we do? We can add one more step called the IFBR 14 step. So before this step, let's say step 2. This is the, just example, this is the step 2. In the step 1, I am going to use PGM is equal IFBR 14. Okay. Here, this employee file is not there. In this file, just I am going to use mod comma delete, delete comma delete. Step 1, mod delete I give. So here, if I run n number of times also, now this job will execute. Submit. The max is 0. Okay. This way, I can clear my output file before going to submit. Okay. Just imagine. So this is my input file. What I'm going to do, so I'm going to sort this input file before going to use in the program. This is, let's say, here. This is my number. So, it is having 6 is there, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Something like this is 5. This is 1.
Okay, like that it is there. These are the first 5 characters. I am going to sort now. Instead of using direct input file, what I am going to do, I am going to add one more step called the sort step here. So sort step, how I am going to add? So just I can copy the existing step and I can do some modifications so that it will become. So this is the second step. Let's say pgm is equal sort. Okay. So here sort in. So sort in is, this is my input file, and sort out is my output file. Okay, here this is my sort out output file. Whatever the file it is created, okay, here I'm going to use sort out. Okay, whatever the file I'm creating, that file I'm using as a input in this one, in this system. Okay, this is my input. Here I am creating the output file. Same in the sort step, it is going to sort. For the sorting, how we can give under sysin ddr, sysin dd sort. Under sysin ddr, I should use what I can use sort file. Sort files is equal, let's say 1, 4, 5, ch, let's say ascending order. I am going to sort it. This is my sort card. I'm giving like this sort card. So what it will do, this input file, this program will sort based on this fields and create this file, sort out file. This sort out file is using as an input to this program. Okay, let me run and see it. This is the step 3, total 3 steps now. Something is wrong with the sort card, but see it. It's out, it's out. Sorting, sort out. Okay, we will go to the spool and we can fix this one. System is called sort is no sort out 1, 1, 4, 1, 5, okay. So this is the, see, because of my experience, I did not go to the spool. So I thought somewhere here in the sort step only error is there. So earlier we gave 45. Our length itself is very less, 36 length. So it should be a sort card like this. What this job is doing, first using IFBR 14 step, it is deleting these 2 output files. One is the actual job output file, another one is the sort out file. Next step is, first it is going to use the sort. This is my input file. It is sorting the data based on this condition and creating this output file. Same output file I am using as a input in the next step. These are the 3 steps in my job. This is the daily job. It is going to run it. Okay. This is the daily job.
Okay, it is running daily. So let's say today if it is going to run, and tomorrow also it is going to run. So whenever I am running, maximum 0 0 will come, always it is running. Like this, once I created the job, so it is going to run every day. Let's say if I set the time 9 o'clock or 10 o'clock means that time it is going to run it. Okay. Now let's say this is the, now the input file is the master file. This is the employee input file is the master file. It is sending the transactions on a particular day. So every day it is going to create the new output file. So that way I'm going to refer it by end of the day. Next day again I'm getting the new file, and it is going to process continuously. This is the master file. This master file is using around 100 jobs in my project. In my project I have 100 jobs are there. In this 100 jobs, for various reasons, they are going to use this master file. Okay, this master file they are going to use various reasons. So that master file, in 100 jobs they are going to sort it and using the sorted output file with different conditions or some reasons. Okay, in 100 jobs they are going to use this sort step as well as, let's say, this delete step. These two steps compulsory they are using in 100 jobs. అప్పుడు ఏం చేస్తాం, ప్రతి జాబ్లో ఈ 2 స్టెప్స్ మనము కోడ్ చేస్తాం. అట్లా లేకుండా ఇప్పుడు ఈ ప్రతి 100 జాబ్స్లో ఈ 2 స్టెప్స్ మనం కోడ్ చేస్తున్నాం. రియల్ టైంలో లెట్స్ ఈ 2 స్టెప్స్ కలిపి ఒక 50 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఉన్నది అనుకోండి. ఈ 50 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ను ఈ 100 జాబ్స్లో రైట్ చేస్తాం అనమాట. దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ కంప్లీట్ అవర్ ప్రాజెక్ట్. అట్లా లేకుండా ఈ 100 జాబ్స్లో ఈ 50 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ప్రతి జాబ్లో రాసే బదులు, ప్రతి జాబ్లో ఈ 2 స్టెప్స్ రాసే బదులు నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ 50 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ను ఒక వేరే మెంబర్లో, ఒక మెంబర్ ఏదైనా క్రియేట్ చేసుకొని, సో ఒక మెంబర్లో లెట్సే దాని నేమ్ వచ్చేసి PROC1 అనో ఏదైనా ఒక నేమ్ పెట్టుకొని, లెట్సే ఇప్పుడు ఇది ఈఎంపీ ఫైల్ కాబట్టి ఈఎంపీ PROC ఈఎంపీ ప్రాక్ అని ఇట్లా ఒక నేమ్ పెట్టుకొని ఆ నేమ్లో కోడ్ చేసుకుంటాను జస్ట్ ఈ 2 స్టెప్స్. ఓకే, ఓకే. ఇప్పుడు నా జాబ్లో ఈ జాబ్ 1, ఈ జాబ్ 1 2 3 ఏదో జాబ్ ఉంది కదా. సో ఇప్పుడు నేను ఆ 50 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ను ఈ స్టెప్ 1, స్టెప్ 2 అని 2 స్టెప్స్ ఇచ్చుకున్నాను కదా. స్టెప్ 1లో కొన్ని లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాశాను, మళ్ళా స్టెప్ 2లో కొన్ని లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాశాను. వీటన్నిటిని కలిపి ఒక పీడిఎఫ్ మెంబర్లో క్రియేట్ చేసుకొని ఆ పీడిఎఫ్ మెంబర్లో పెట్టుకుంటాను. దీని నేమ్ వచ్చేసి లెట్సే ఈఎంపీ ప్రాక్ అని పెట్టుకుంటాను. దీని నేమ్ ఈఎంపీ ప్రాక్ 1 అనో ఈఎంపీ ప్రాక్ 1 to 8 క్యారెక్టర్స్ నేమ్ ఉండేటట్టు స్టోర్ చేసుకుంటాను పీడిఎఫ్లో. ఓకే, పీడిఎఫ్లో స్టోర్ చేసుకొని నేను ఇప్పుడు ఏ జాబ్లో వాడాలనుకుంటున్నాను ఇది ఇక్కడ స్టెప్ నేమ్ ఈఎక్సిసి ఈ ప్రాక్ నేమ్ ఇచ్చిన అనుకోండి. ఇక్కడ స్టెప్ నేమ్ ఏదో ఒక స్టెప్ నేమ్ ఈఎక్సిసి లేకపోతే ఈఎంపీ ప్రాక్ అని ఇచ్చిన అనుకోండి. ఈఎంపీ PROC 1 అని ఇట్లా ఇచ్చిన అనుకోండి. ఇక్కడ జాబ్ కార్డు ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ నేను స్టెప్ నేమ్ అని ఇచ్చేగిన అంతే నాకు చేసేయాలి. ఈ 2 లైన్స్ లేదంటే ఒక 4 లైన్స్ చేసేయాలి అంతే. సో ఇప్పుడు నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఈఎంపీ ప్రాక్ ఎక్కడుంది, ఇక్కడ ఉంది. దాన్ని నేను ఇక్కడ రెఫర్ చేసుకుంటాను. ఈఎంపీ ప్రాక్ ఇక్కడ ఉంది కదా, ఈ లైన్స్ అన్ని ఇక్కడ ఎక్స్పాండ్ అయ్యి ఇక్కడ యూజ్ అవుతాయి అనమాట. సో ఇట్లా ఒక జాబ్కు నేను ఇప్పుడు 100 జాబ్స్లో ఈ ఈఎంపీ ప్రాక్ యూజ్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాను, 100 జాబ్స్లో ఈ విధంగా కాల్ చేసుకుంటాను. ఎన్ని జాబ్స్లో కావాలంటే ఒకసారి ఈ కోడ్ రాసుకొని ఇక్కడ సింటాక్స్ ఎర్రర్స్ ఏం లేకుండా చెక్ చేసుకుంటాను. కరెక్ట్గా ఉందా లేదా చెక్ చేసుకొని ఇందులో ఈ ప్రాక్ లైబ్రరీలో పెట్టుకుంటాను. వేర్ ఎవర్ ఐ వాంట్ ఐ కెన్ రెఫర్ ఇట్ ఫ్రమ్ మై JCL. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద ప్రొసీజర్ అంటారు షార్ట్కట్లో ప్రాక్. ఓకే గైస్,
యశ్వంత్ అర్థమైందా? ఇది ఎందుకంటే ప్రతి ప్రాజెక్ట్ లో కంపల్సరీ ప్రాక్సే పడతారు అనమాట, డైరెక్ట్ గా కోడ్ చేయరు. ఒక్క స్టెప్ ఉన్నా కూడా ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ నేను ప్రాక్ 1 అనేది ఇక్కడ క్రియేట్ చేశాను. ఇది ప్రాక్ నేమ్ ఫాలోడ్ బై ప్రాక్ అని ఇచ్చి ఇక్కడ 2 స్టెప్స్ ఇచ్చాను. ఒకటి IABR 14లో డిలీట్ స్టెప్ ఇచ్చినాడు, ఇంకొకటి ఏదో రీడ్ స్టెప్ ఇచ్చినాడు, రీడ్ ప్రోగ్రామ్ చేసినారు. ఓకే, ఈ 2 స్టెప్స్ ఉన్నాయి. ప్రొసీజర్ ఏ విధంగా రాస్తానంటే ప్రొసీజర్ ఆల్సో నథింగ్ బట్ JCL. ప్రొసీజర్ ఈజ్ ఆల్సో నథింగ్ బట్ JCL. వీటన్నిటి నేను ఈ 2 స్టెప్స్ నేను 100 జాబ్స్ లో వాడుకోవాలనుకుంటున్నా. అందుకని ఈ 2 స్టెప్స్ ను ప్రాక్ 1 అని చెప్పి ఒక లైబ్రరీలో, ప్రాక్ లైబ్రరీలో స్టోర్ చేస్తాను. మై ప్రాక్ నేమ్ ఇస్ ప్రాక్ 1 ఉన్నారు. ఓకే, నేను ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇక్కడ జాబ్ కార్డ్ ఇచ్చాను. తర్వాత ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చినా అంటే స్టెప్ 1 EXEC ప్రాక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రాక్ 1 అన్నాను. ఓకే, ఈ ప్రాక్ 1 కు ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ జాబ్ లిబ్ అంటే ఏంది, లోడ్ లైబ్రరీ. నెక్స్ట్ అడిషనల్గా ఏమి ఇస్తామంటే JCL లిబ్ అని ఇస్తాం అనమాట. JCL లిబ్ ఆర్డర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రాక్ లైబ్రరీ. నా ప్రాక్, ఈ ప్రాక్ 1 అనే ప్రాక్ ఎక్కడ ఉంది, ఇందులో ఉంది. ఇందులో నుంచి రెఫర్ చేసుకొని ఈ ప్రాక్ 1 అనేది ఇక్కడికి వచ్చి ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. ఓకే, ఎన్ని యాజ్ మెనీ JCLs యాజ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ రెఫర్ దిస్ ప్రాక్ 1 ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద యాక్సెస్. నేను దిస్ ఈజ్ మై ప్రాక్ లైబ్రరీ, demo.proc అనేది నా ప్రాక్ లైబ్రరీ. సో ఇక్కడ నేను ఇస్తున్న JCL లిబ్ ఆర్డర్ ఈజ్ ఈక్వల్ demo.proc అనే ప్రాక్ లైబ్రరీ ఇస్తున్నా. ఏ ప్రాక్, ఈ ప్రాక్ 1 అనేది ఇచ్చాను. ఈ ప్రాక్ 1 అనేది వెళ్ళి ఈ లైబ్రరీలో చూసుకొని, సో ఈ లైబ్రరీలో నథింగ్ బట్ ఇది ఇక్కడ నుంచి మనకు కోడ్లో ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. ఇది నా ప్రాక్ నేమ్. అంటే ఈ 2 స్టెప్స్ ఇక్కడ ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి. దిస్ ఈజ్ ద ప్రొసీజర్. దీని అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే we can minimize the duplication of code and probability of error, and same code we can reusable. ఈ 2 స్టెప్స్ నేను రీయూజ్ చేసుకుంటున్నా. ఎన్ని జాబ్స్ లో కావాలంటే అన్ని జాబ్స్ లో రీయూజ్ చేస్తున్నా. దట్ ఈస్ ద గ్రేటెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్స్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ప్రొసీజర్ నథింగ్ బట్ ప్రాక్ అంటాము. ఓకే, స్టెప్ నేమ్ EXEC ప్రాక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రాక్. ఇప్పుడు నేను జాబ్ కార్డు, తర్వాత జాబ్ లిబ్ DDS లోడ్ లైబ్రరీ ఇస్తాము. దీని తర్వాత అడిషనల్ గా JCL లిబ్ అనేది ఒక రిజర్వ్డ్ వర్బ్ అనమాట, రిజర్వ్డ్ వర్డ్. JCL లిబ్ ఆర్డర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నా ప్రాక్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో అక్కడ ఇచ్చాను నేను. ఇక్కడ మామూలుగా స్టెప్ నేమ్ EXEC ప్రాక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రాక్ 1 అని అనుకోండి. ఈ ప్రాక్ 1 అనేది ఈ లైబ్రరీలోకి వెళ్ళి చూసుకొని, సో ఈ లైబ్రరీలో ఈ ప్రాక్ 1 ఉంటే ఇక్కడ ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. సింపుల్ గా నా జాబ్ అంతా కలిపి ఇంతే ఇప్పుడు. సో దీని మీనింగ్ ఉంది, ఈ ప్రాక్ 1 ఈ లైబ్రరీలోకి వెళ్ళి ప్రాక్ 1 అని చూస్తే ఇది ఈ స్టెప్స్ అన్ని అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ అవుతాయి అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ జాబ్ 1లో ఇచ్చాను. నెక్స్ట్ జాబ్ 2లో కూడా ప్రాక్ 1 రెఫర్ చేసుకుంటా. జాబ్ 3లో అట్లా నీ ఇష్టం వచ్చిన జాబుల్లో ఈ ప్రాక్ రెఫర్ చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ సింగిల్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్తో ఇందులో ఎన్ని స్టెప్స్ ఉంటే అన్ని స్టెప్స్. ఇందులో 200 స్టెప్స్ ఉంటే 200 స్టెప్స్ ఇక్కడ ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి. వేర్ ఎవర్ ఐ కాల్ ద ప్రాక్. This is the reusability of the code. Okay, this ఇక్కడ ప్రాక్స్ అనేవి 2 types of procs are there. One is the గుర్తుపెట్టుకోండి, one is the in-stream procedure, second one is the catalog procedure. In-stream procedure, catalog procedure. Okay, so in-stream procedure అంటే ఏంటంటే, let's say ఇక్కడ నాది ఒక జాబ్ ఉంది, జాబ్ 1 2 3 అని జాబ్ కార్డ్ ఇచ్చాను. తర్వాత లోడ్ లైబ్రరీ ఇక్కడ జాబ్ లిబ్ అని ఇచ్చాను. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడ మళ్ళీ స్టెప్ 1 EXEC PGM is equal let's say program 1. ఈ ప్రోగ్రాము ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఏం చేయాలనుకుంటానంటే, ఈ ప్రోగ్రామ్ లో నేను ఐఎమ్ యూజింగ్ ద పామ్ పారామీటర్. పామ్ పారామీటర్ 10 15 ఏదో ఇస్తాను. ఇట్లా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాను. దాని తర్వాత నేను స్టెప్ 2 ఉండి ఇంకొక ప్రోగ్రామ్, దాని తర్వాత స్టెప్ 3 ఉండి ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాను ఇట్లా. ఓకే, ఈ 3 తర్వాత మళ్ళీ ఈ 2 స్టెప్స్
మళ్ళీ నాకు ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. ఓకే, మళ్ళీ కొన్ని స్టెప్స్ పోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ 2 స్టెప్స్ నాకు మళ్ళీ ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. అట్లే ఒక పీస్ ఆఫ్ కోడ్ లేస్తే ఈ 2 స్టెప్స్, ఈ స్టెప్ 1 స్టెప్ 2 అనేది మోర్ దెన్ 1 ప్లేస్ ఐ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్. నా జాబ్లో ఈ స్టెప్ 1 స్టెప్ 2 అనేది కనీసం ఒక 10 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, వేరియస్ రీజన్స్. సో కొన్ని స్టెప్స్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, మళ్ళీ కొన్ని స్టెప్స్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. ఇట్లా ఈ స్టెప్ 1 స్టెప్ 2 అనేది 10 places or 20 places in the program. If I want to execute multiple places in the program, these 2 steps repeatedly, then what I will do, ఈ 2 steps కలిపి ఒక ప్రొసీజర్ లాగా రాసుకుంటాను. ఎక్కడ రాసుకుంటాను? ఈ జేసెల్లోనే రాసుకుంటాను. ఓకే, ఈ జాబ్లోనే ఈ 2 స్టెప్స్ని కలిపి ఒక ప్రొసీజర్ లాగా రాసుకొని ఎక్కడెక్కడైతే ఈ జాబ్లో నేను ఈ 2 స్టెప్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలో అక్కడల్లా నేను కాల్ చేసుకుంటాను. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద ఇన్స్ట్రీమ్ ప్రొసీజర్. ఇన్స్ట్రీమ్ ప్రొసీజర్ అంటే ఏంటంటే ద ప్రొసీజర్ ఆర్ ద ప్రాక్ విల్ బి క్రియేటెడ్ అండ్ యూజ్డ్ విత్ ఇన్ ద సేమ్ జేసీఎల్. ఇన్స్ట్రీమ్ లేని ఇక్కడ నేను ఈ 2 స్టెప్స్ కలిపి ఒక ప్రాక్ కింద క్రియేట్ చేసుకుంటే ఈ ప్రాక్ను ఏ జాబ్లో అయితే క్రియేట్ చేసావో, మీరు మ్యూట్ చేయండి ఎవరన్నా ఒకరు, ఏదో డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది నాకు. ఓకే, ఇక్కడ ఇన్స్ట్రీమ్ ప్రొసీజర్ ఏంటంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ద ప్రాక్ విత్ ఇన్ ద జేసీఎల్. ఏదో ఒక జాబ్లో క్రియేట్ చేస్తాను కదా, ఆ జాబ్లోనే క్రియేట్ చేసుకొని ఆ జాబ్లోనే యూజ్ చేసుకుంటాను. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఇన్స్ట్రీమ్ ప్రొసీజర్. ఓకే, మళ్ళీ ఈ ప్రొసీజర్ ఇన్స్ట్రీమ్ ప్రొసీజర్ అనేది వేరే జాబ్లో యూజ్ చేసుకోలేదు, ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ఇంటర్నల్ టు దిస్ ప్రాక్, దిస్ జాబ్ ఓన్లీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఇంతకుముందు చెప్పింది క్యాటలాగ్ ప్రొసీజర్. క్యాటలాగ్ ప్రొసీజర్ ఏంది, నేను ఈ ప్రాక్లో నేను ఈ లైబ్రరీలో క్రియేట్ చేశాను ప్రాక్ 1 అనేది. సో నేను ఈ జేసెల్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ నుంచి ఇన్వోక్ చేసుకుంటున్నాను. ఎన్ని జేసెల్లో నుంచి అయినా నువ్వు ఈ ప్రాక్ లైబ్రరీ నుంచి ఇన్వోక్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఈజ్ ద క్యాటలాగ్ ప్రొసీజర్. వేరే ఇన్స్ట్రీమ్ ప్రొసీజర్ ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నేను ప్రాక్ నేమ్ ఇచ్చాను, ప్రాక్ 1 అని చెప్పి ప్రాక్ అని ఇచ్చి ఇక్కడ ఇచ్చాను PS20. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఈ ప్రాక్ 1 అని ఇచ్చాను, ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది కదా. ఓకే, ఇక్కడ ఈ జాబ్, నేను ఇక్కడ ఈ జాబ్లో ఉన్నా, ఇది జాబ్ కార్డు, ఇది జాబ్ లైబ్రరీ, తర్వాత ప్రాక్ 1 అని ఒక ప్రాక్ నేమ్ ఇచ్చాను. అయితే మన ఇస్తాం EMP PROC EMP ప్రాక్ అని ఏదైనా ఒక ప్రాక్ నేమ్ ఇచ్చాను ఇట్లా. ఓకే, ప్రాక్ నేమ్ అని ఇచ్చాను, ప్రాక్ ఇచ్చాను. నా ప్రాక్ నేమ్ వచ్చేసి EMP ప్రాక్ అన్నమాట. ఈ ప్రాక్లో 2 స్టెప్స్ ఉన్నాయి. ఇది ఒక IFBR 14 స్టెప్, ఇది యాక్చువల్గా ఒక రీడ్ స్టెప్. ఈ 2 స్టెప్పులను కలిపి ప్రాక్ EMP ప్రాక్ అనే ప్రాక్గా క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఏది ఈ జాబ్లో క్రియేట్ చేశాను. నెక్స్ట్ EMP ప్రాక్ను జాబ్ స్టెప్ నేమ్ EXEC ప్రాక్ ఈక్వల్ టు ప్రాక్ 1 EMP ప్రాక్ ఈ విధంగా ఇచ్చాను. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే లెట్స్ ఇక్కడ నేను ఇంకొక స్టెప్ కావాలంటే ఇట్టుకోవచ్చు. లెట్స్ JS20 EMP ప్రాక్ నేను కావాలంటే ఇక్కడ ఏదైనా పామ్ పారామీటర్ ఉందనుకోండి, లెట్స్ పామ్ పారామీటర్ ఈక్వల్ టు 10,20 ఇట్లా ఇచ్చిన అనుకోండి. ఈ విధంగా ఇచ్చానమాట పామ్ పారామీటర్లు ఇక్కడ 2 స్టెప్స్. ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ నుంచి EMP ప్రాక్ నుంచి ఇక్కడి వరకు. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద ఇన్స్ట్రీమ్ ప్రొసీజర్ అంటారు. ఇన్స్ట్రీమ్ ప్రొసీజర్ స్టార్ట్ విత్ ప్రాక్, ఎండ్ విత్ పెండ్ ప్రొసీజర్ ఎండ్. ఇది దే విల్ ఆస్క్ వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇన్స్ట్రీమ్ ప్రొసీజర్ అండ్ ఇంతకుముందు చెప్పింది క్యాటలాగ్ ప్రొసీజర్. ఇక్కడ ఇన్స్ట్రీమ్ ప్రొసీజర్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ స్టార్ట్ విత్ ప్రాక్, ఎండ్ విత్ పెండ్. ఈ EMP ప్రాక్ అనే దాన్ని నేను ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నా, ఈ జాబ్లోనే క్రియేట్ చేసి ఈ జాబ్లోనే రెఫర్ చేసుకుంటున్నాను. ఒక్క నిమిషం. హలో చెప్తున్నా, బాగా మాట్లాడినావా?
సారీ గైస్. సో ఇక్కడ ఈ స్టెప్ అనేది ఈ జాబ్లోనే నేను క్రియేట్ చేశాను, ఈ జాబ్లోనే యూజ్ చేస్తున్నాను. సో ఇట్లా ఎన్ని స్టెప్స్లో నేను సేమ్ ఇప్పుడు నేను ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన అనుకోండి, ఈఎక్సిసి ఈఎంపి ప్రాకరంగానే ఈ 2 స్టెప్స్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ అయ్యి ఈ జాబ్ కంప్లీట్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన అనుకోండి, ఈ 2 స్టెప్స్ మళ్ళీ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ అయ్యి ఇక్కడ యూజ్ అవుతాయి. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఇన్ స్ట్రీమ్ ప్రొసీజర్. ఇక్కడ ఏంది, ఇట్ విల్ స్టార్ట్ విత్ ప్రాక్ ఎండ్ విత్ పెండ్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఇన్ స్ట్రీమ్ ప్రొసీజర్. ఓకే, క్లియర్ గైస్? Yes, sir. మన దగ్గర ఇన్ స్ట్రీమ్ ప్రొసీజర్, క్యాటలాగ్ ప్రొసీజర్ 2 టైప్స్ ఉంటాయి. ఇన్ స్ట్రీమ్ ప్రొసీజర్ అంటే ఇట్ విల్ బి క్రియేటెడ్ అండ్ యూజ్డ్ విత్ ఇన్ ద సేమ్ జేసీఎల్. వెరస్ క్యాటలాగ్ ప్రొసీజర్ అంటే ఇప్పుడు చెప్పింది ఇన్ స్ట్రీమ్ ప్రొసీజర్. అదే క్యాటలాగ్ ప్రొసీజర్ అంటే ఇది నేను ఇక్కడెక్కడో ఒక లైబ్రరీలో క్రియేట్ చేశాను, demo.proc అనే లైబ్రరీలో ఈ ప్రాక్ నేమ్ అని చెప్పి. క్యాటలాగ్ ప్రొసీజర్ స్టార్ట్ విత్ ప్రాక్ అంతే, ఇట్ విల్ నాట్ ఎండ్ విత్ పెండ్ అనేది ఇవ్వమన్నమాట. ఇక్కడ ప్రాక్ నేమ్ ప్రాక్ అని ఇచ్చి 2 స్టెప్స్ ఇచ్చాము, సేమ్ జేసీఎల్ స్టెప్స్ ఇక్కడ ఇచ్చాము. ఇక్కడ నేను నా జాబ్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ నేను జాబ్లోకి వెళ్ళి స్టెప్ నేమ్ ఈఎక్సిసి ప్రాక్ ఈజ్వల్ టు ప్రాక్ 1 అన్నాను. ఈ ప్రాక్ 1 అనేది ఎక్కడైతే నువ్వు జేసీఎల్ లిబ్ ఆర్డర్ ఈజ్వల్ టు లైబ్రరీ ఇస్తావో ఆ లైబ్రరీలోకి వెళ్ళి రెఫర్ చేసుకొని ఇప్పుడు నా ప్రాక్ 1 అనేది ఈ లైబ్రరీలో ఉంది. సో ఇది ఈ లైబ్రరీలోంచి తీసుకొని ఇక్కడ ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ప్రాక్ 1. ఓకే, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద క్యాటలాగ్ ప్రొసీజర్. సో క్యాటలాగ్ ప్రొసీజర్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే రీయూజబిలిటీ. మనం సేమ్ ప్రాక్ను అగైన్ అండ్ అగైన్ వేర్ ఎవర్ యూ వాంట్ వీ కెన్ యూజ్ ఇట్. అదే ఇన్ స్ట్రీమ్ ప్రొసీజర్ అంటే నువ్వు ఎక్కడైతే క్రియేట్ చేసావో అక్కడ మాత్రమే యూజ్ చేసుకుంటావు అనమాట. ఓకే, ఇన్ స్ట్రీమ్ ప్రొసీజర్ చూడండి, ఇక్కడ ఇన్ స్ట్రీమ్ ప్రొసీజర్ ఇక్కడ ఎక్కడ క్రియేట్ చేశారు, ఇక్కడ స్టార్ట్ విత్ ప్రాక్ ఎండ్ విత్ పెండ్, ఇదంతా కలిపి ఒక ఇన్ స్ట్రీమ్ ప్రొసీజర్. ఇక్కడ నేను స్టెప్ నేమ్ ఈఎక్సిసి ప్రాక్ 1 అనగానే ఈ స్టెప్స్ అన్ని వచ్చి ఇక్కడ ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి, దీని కింద ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి. మళ్ళీ జేసీఎల్లో కావాలంటే మళ్ళీ నేను స్టెప్ 2 ఈఎక్సిసి ప్రాక్ 2 అంటే మళ్ళీ ఈ స్టెప్స్ అన్ని వచ్చి ఇక్కడ ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి. ఇది ఇన్ స్ట్రీమ్ ప్రొసీజర్. అదే క్యాటలాగ్ ప్రొసీజర్ అంటే ఇది ఒక ప్రాక్ అనమాట. ఐ హావ్ క్రియేటెడ్ ద ప్రాక్ 1 అనే ప్రాక్ను ఐ హావ్ క్రియేటెడ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద జేసీఎల్ అండ్ కీప్ ఇన్ ద ప్రాక్ లైబ్రరీ. ఇది నా ప్రాక్ లైబ్రరీ. నేను ఈ జేసీఎల్కి వెళ్ళి స్టెప్ 1 ఈఎక్సిసి ప్రాక్ 1 అనగానే ఈ ప్రాక్ 1 అనేది ఎక్కడ ఉంది, జేసీఎల్ ఆర్డర్ ఇది ప్రాక్.pds. సో అంటే ఇక్కడికి వచ్చి ఈ స్టెప్స్ అన్ని అక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి అనమాట. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ద క్యాటలాగ్ ప్రొసీజర్. సో ఇన్ స్ట్రీమ్ ప్రొసీజర్ స్టార్ట్ విత్ ప్రాక్ ఎండ్ విత్ పెండ్, వేరే క్యాటలాగ్ ప్రొసీజర్ జస్ట్ స్టార్ట్ విత్ ప్రాక్ అనమాట. ఓకే, దీస్ ఆర్ మెయిన్ ప్రాక్ అడ్వాంటేజ్. అంటే ప్రాక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సెట్ ఆఫ్ జేసీఎల్ స్టేట్మెంట్స్. అయితే మనము ఫ్రీక్వెంట్గా వాడే వాటిను వీ కెన్ కీప్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద JSL library and keep in the proc library and we can invoke from JSL. That is the procedures. Okay, procedures కొన్ని restrictions ఏంటంటే మనం procedures వాడినప్పుడు we should not use జాబ్ స్టేట్మెంట్స్ ను మనం జాబ్ స్టేట్మెంట్స్ ను మనం ప్రొసీజర్ లో వాడమన్నమాట. ఇప్పుడు మీరు చూసే ప్రొసీజర్ సో నథింగ్ బట్ JSL అని చెప్పాను కదా. ఓకే, ఈ నథింగ్ బట్ JSL అని చెప్పాను కదా, ఇది ప్రొసీజర్. చూడండి, ఇక్కడ నేను జాబ్ కార్డు మాత్రం లేదు. ఇక్కడ మనం ప్రొసీజర్స్ లో జాబ్ కార్డు వాడకూడదు, జస్ట్ ఈ స్టార్ట్ విత్ ప్రాక్ అనే స్టార్ట్ చేయాలి. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద వన్ డిఫరెన్స్. నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి జాబ్ కార్డ్ అండ్ జాబ్ లిబ్ షుడ్ నాట్. ఇక్కడ చూడండి, జాబ్ కార్డు వాడలేదు, జాబ్ లిబ్ స్టెప్ లిబ్ అని 2 ఉంటాయి కదా. సో ఇప్పుడు మనం ఇది నా జాబ్, ఇప్పుడు మామూలుగా ఇది జాబ్, ఇందులో జాబ్ కార్డు వాడాను, జాబ్ లిబ్ వాడాను. అదే ప్రొసీజర్లు అయితే జాబ్ కార్డు వాడకూడదు, జాబ్ లిబ్ వాడకూడదు. సో దీస్ 2 అండ్ ఇన్ స్ట్రీమ్ sys_in_dd స్టార్ వీ షుడ్ నాట్ అలో. ఇప్పుడు నార్మల్గా మనం ఏదైనా ఇక్కడ ఏదైనా డేటా ఇవ్వాలంటే నేను ఇక్కడికి వెళ్ళి sys_in_dd స్టార్ అని ఏదో ఇస్తా కదా జాబ్లో, బట్ ప్రొసీజర్లో వీ షుడ్ నాట్ యూజ్ sys_in_dd స్టార్. ఈ 3 ఎక్సెప్షన్స్ అనమాట ప్రొసీజర్స్. ఓకే ఓకే, నెక్స్ట్ థింగ్ మనం మీకు గుర్తుందా, రీస్టార్ట్. ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక జాబ్లో పర్టికులర్ స్టెప్లో ఫెయిల్ అయింది. ఇప్పుడు నేను ఈ జాబ్ రన్ చేస్తే ఎన్ని స్టెప్స్ రన్ అవుతాయి,
ఇది జాబ్ స్టెప్. ఇందులో ప్రాక్ 1లోకి వెళ్ళి ప్రాక్ 1లో ఎన్ని స్టెప్స్ ఉన్నాయి? PS20, లేకపోతే PS10, PS20 అని 2 స్టెప్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ప్రాక్లో. సో నేను గిన ఈ జాబ్ గిన రన్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఈ జాబ్లో ఈ ప్రాక్ సబ్స్టిట్యూట్ అయ్యి ఈ ప్రాక్లో ఉండే PS10, PS20 2 స్టెప్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఓకే. ఒకవేళ నా జాబ్ ఇఫ్ ఇట్ ఫెయిల్స్ PS20 స్టెప్ దగ్గర ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, మామూలుగా అయితే రీస్టార్ట్ స్టెప్ నేమ్ అని ఇస్తాము. కానీ ఇప్పుడు ఎక్కడ ఫెయిల్ అయింది? ఈ ప్రాక్ లోపలే ఉండే స్టెప్ 20లో ఫెయిల్ అయింది. ఓకే. అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనం రీస్టార్ట్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ రీస్టార్ట్ PS20 అన్నా అనుకోండి. రీస్టార్ట్ PS20 అంటే ఈ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది, PS20 ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకోవాలని. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే రీస్టార్ట్ JS10. ఇప్పుడు నేను సపోజ్ ఈ విధంగా ఉందనుకోండి నా జాబ్. ఈ విధంగా ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అనుకున్నాను జాబ్. ఇంకొక ప్రాక్ ఉంది JS30 ప్రాక్ 3. ఇప్పుడు నాకు ప్రతి ప్రాక్ 1, ప్రాక్ 2, ప్రాక్ 3లో స్టెప్ 1, స్టెప్ 2 2 ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే నా స్టెప్ JS10లో ఈ ఫస్ట్ ప్రాక్ 1లో PS20లో నా జాబ్ ఫెయిల్ అయింది. అప్పుడు నేను రీస్టార్ట్ ఏమి ఇవ్వాలంటే రీస్టార్ట్ ఈ JS10 డాట్ ఈ ప్రాక్లో ఈ స్టెప్ నేను PS20 అని ఇవ్వాలి. ఒకవేళ నాది ఈ స్టెప్లో లేకపోతే PS20, ఈ స్టెప్లో PS10, PS20, PS30 3 స్టెప్స్ ఉన్నాయనుకోండి. ఈ విధంగా ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు. ఇది 20, ఇది 30. ఇప్పుడు నా జాబ్ ఎక్కడ ఫెయిల్ అయిందంటే ఈ ప్రాక్ 2లో ఈ స్టెప్లో ఫెయిల్ అయింది. నాది ఈ స్టెప్లో ఫెయిల్ అయింది. నేను హౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రీస్టార్ట్ అంటే రీస్టార్ట్ JS20 ఈ ప్రాక్ ఇన్వోకింగ్ స్టెప్. ఈ ప్రాక్ అయితే ఎక్కడ ఇన్వోక్ అవుతుందో ఈ స్టెప్లో ఇన్వోక్ అవుతుంది కదా, ఇది ప్రాక్ ఇన్వోకింగ్ స్టెప్ JS20 డాట్ స్టెప్ ఇన్ ద ప్రాక్ వచ్చేసి PS30. ఈ విధంగా ఇవ్వాలన్నమాట రీస్టార్ట్ అనేది. డైరెక్ట్గా లేకపోతే నేను PS30 అని ఇవ్వకూడదు అనమాట. ఈ స్టెప్ నేమ్ డాట్ ఈ ప్రాక్లో స్టెప్ నేమ్ ఇస్తే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రీస్టార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ స్టెప్. నేను ప్రాక్ లెక్కలు ఎక్కడ టచ్ చేయలేదు. ఓకే. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. ఎనీ క్వశ్చన్ గైస్? ఇవన్నీ మీరు చిన్నవి తీసుకొని ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ ప్రాక్టీసింగ్ దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. ఈ ప్రొసీజర్స్ ఇప్పుడు చెప్పేటివన్నీ రియల్ టైంలో వాడతారనమాట. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ విధంగా ఉంది నా జాబు. ఈ స్టెప్లో ప్రాక్ 2లో ఓకే, ఈ ప్రాక్ 2లో ఈ జాబ్ స్టెప్ ఫెయిల్ అయిపోయింది. PS20 స్టెప్లో ఫెయిల్ అయింది. మనం రీస్టార్ట్ ఏమని ఇస్తాము? ఈ JS20 డాట్ PS20లో ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, PS20లో అని ఇచ్చాను. ఇక్కడ సపోజ్ ఇది ప్రాక్ 1 అనుకోండి. ఈ JS20లో ఈ ప్రాక్ 1లో ఇక్కడ PS20లో నేను రీస్టార్ట్ ఇచ్చాను. రీస్టార్ట్ ఇచ్చినప్పుడు ఇట్ ఫెయిల్డ్ విత్ ఏం ఎర్రర్తో ఫెయిల్ అయిందంటే సంథింగ్ డేటా ఎర్రర్తో ఫెయిల్ అయిపోయింది. ఈ ఇన్పుట్ ఫైల్లో ఉండే డేటా కరెక్ట్ కాదనమాట. ఏదో సమ్ జంక్ డేటా ఉంది. 100 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి ఇన్పుట్ ఫైల్లో. 100 రికార్డ్స్లో ఒక 2 రికార్డ్స్ సమ్ జంక్ డేటా ఉంది. నేనేం చేయాలంటే ప్రొడక్షన్లో ఫెయిల్ అయిపోయింది ఇది. ఈ 2 రికార్డ్స్ని తీసేసి 98 రికార్డ్స్తో ఇంకొక ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తాను. ప్రొడక్షన్లో ఉండే ఫైల్ను మనము జనరల్గా మనకు ఎడిట్ యాక్సెస్ లాగా ఉండవన్నమాట. ఈ ప్రొడక్షన్లో ఉండే ఫైల్ను నేను ఇంకొక ఫైల్లే కాపీ చేసుకొని ఈ 2 రికార్డ్స్ను రిమూవ్ చేసేసాను. నౌ నా ఫైల్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఈ న్యూ ఫైల్ అనేది 98 రికార్డ్స్ ఉంది. ఇప్పుడు నేనేం చేయాలంటే ఈ ఒక్క రన్నుకు మాత్రమే ఈ PS20లో ఈ ఫైల్ ఉంది కదా, ఈ ఫైల్ను నేను ఈ కొత్త ఫైల్తో టెస్ట్ ఫైల్తో రన్ చేయాలి. ఈ ఒక్క రోజుకు మాత్రమే చేయాలి. నేను ప్రొసీజర్లోకి వెళ్ళి ఎడిట్ చేయలేదు, ఎందుకంటే వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎడిట్ యాక్సెస్. కొన్ని ఇవాళ ఎడిట్ చేసినా రేపొద్దున మళ్ళీ ఫ్రెష్గా రన్ అవ్వాలి. ఈ ఒక్క రన్నుకు మాత్రమే ఈ మాడిఫైడ్ ఫైల్తో రన్ అవ్వాలి నాకు. అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే వితౌట్ టచింగ్ ద ప్రాక్ వాట్ షుడ్ ఐ యూజ్? ఈ స్టెప్ దగ్గర ఏమి ఇస్తామంటే సో ఇప్పుడు దీని ప్రాక్ స్టెప్ నేమ్ PS20 డాట్ ఇట్లా ఇవ్వాలన్నమాట. ప్రాక్ స్టెప్ నేమ్ డాట్ EMP ఫైల్
dd dsn is equal టెస్ట్ ఫైల్ ఏదన్నా. ఇప్పుడు ఈ ప్రాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేటప్పుడు దీని లోపల ప్రాక్ స్టెప్ నేమ్ డాట్ డిడి నేమ్ డిడి డిఎస్ఎన్ అనేది సింటాక్స్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి, ఈ ప్రాక్లో ఈ ఫైల్ను ఈ రోజుకు మాత్రమే నా టెస్ట్ ఫైల్తో రన్ చేయాలి. మళ్ళీ రేపటి నుంచి యాజ్ యూజువల్గా ఫ్రెష్ ఫైల్తో రన్ అవుతుంది. ఇవాళ ఎందుకంటే దీంట్లో అబెండ్ వచ్చింది కాబట్టి నేను డేటాను మార్చాను. ఓకే, అప్పుడు ఏం చేస్తానంటే సింటాక్స్ నేను జేసెల్లో ఉన్నాను, నేను ప్రాక్లోకి వెళ్ళి ఎక్కడ టచ్ చేయను అనమాట. నేను ఏం చేశానంటే ప్రాక్ స్టెప్ నేమ్ ఇక్కడ ఈ జేసెల్లో ప్రాక్ 1లో ప్రాక్ స్టెప్ నేమ్ ఎంత PS20. ఈ PS20 డాట్ ఈ ఫైల్ నేమ్ ఈక్వల్ అని చెప్పి PS20 డాట్ EMP ఫైల్ ఈక్వల్ అని చెప్పి నా మాడిఫైడ్ ఫైల్ ఇచ్చాను అనమాట. దిస్ ఈస్ ద వే ఐఎమ్ ఓవర్ రైడింగ్ ద ఫైల్ ఇన్సైడ్ ద ప్రాక్ వితౌట్ టచింగ్ ద ప్రాక్. ఈ ప్రాక్ నేను ఎక్కడ టచ్ చేయకుండా నా జేసెల్లో నుంచి నేను ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఓవర్ రైడ్ దిస్ ఫైల్. ద సింటాక్స్ ఫర్ దిస్ ఓవర్ రైడ్ ఫైల్ ఈక్వల్ ప్రాక్ స్టెప్ నేమ్ డాట్ డిడి నేమ్ డిడి డిఎస్ఎల్ ఈక్వల్ న్యూ ఫైల్. This is the way I am going to override the file. Clear, guys? Yes, sir. Let's say నా దగ్గర ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మనం కన్కాటినేట్ అనే ఒక టాపిక్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. కన్కాటినేట్, ఒకవేళ కన్కాటినేట్ అంటే ఏంది, వితౌట్ ఫిజికల్లీ కంబైనింగ్ ద ఫైల్ ఐ కెన్ గివ్ అండర్ సింగిల్ డిడి నేమ్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద కన్కాటినేషన్. ఇక్కడ ఏమైందంటే ఈ 3 ఇన్పుట్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి, ఫైల్ 1, ఫైల్ 2, ఫైల్ 3. ఈ 3 ఇన్పుట్ ఫైల్స్ను మనం ఈ ప్రోగ్రాంలో ఇన్పుట్గా ఇస్తున్నాము. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది, వితౌట్ కంబైనింగ్ ద ఫైల్స్. ఈ 3 ఫైల్స్ దేనికవి సపరేట్గా ఉన్నాయి. నా ప్రోగ్రామ్ చేసి ఫస్ట్ ఇందులో డేటాను ప్రాసెస్ చేస్తుంది, నెక్స్ట్ ఫైల్ 2, నెక్స్ట్ ఫైల్ 3 చేసి ఒక సింగిల్గా అవుట్పుట్ ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తుంది. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద కన్కాటినేషన్. ఒకవేళ ఇది ప్రాక్లో ఉంది, ఒకవేళ నేను ఈ ప్రాక్ చేసేటప్పుడు నా జాబ్ ఫెయిల్ అయింది. ఏది ఎక్కడ ఫెయిల్ అయింది, ఈ ఫైల్ దగ్గర ఫెయిల్ అయిపోయింది. ఈ ఫైల్ ఏదో రాంగ్ ఫైల్ వచ్చి సో రీజన్ వల్ల ఫెయిల్ అయిపోయింది. నేను ఈ ఫైల్లో ఈ ఫైల్ని ఇంకొక ఫైల్లే కాపీ చేసుకొని, ఇంతకుముందు అది టెస్ట్ ఫైల్లే కాపీ చేసుకొని టెస్ట్ డాట్ ఫైల్ 2 అనే దాంట్లో కాపీ చేసుకొని నెక్స్ట్ ఈ ఒక్క రన్ మాత్రమే ఈ ఫైల్ నేను ఓవర్ రైడ్ చేయాలి. ఇంతకుముందు ఏం చేస్తున్నాను, ఒకే ఫైల్ ఉన్నది కాబట్టి ప్రాక్ స్టెప్ నేమ్ డాట్ డిడి నేమ్ డిడి డిఎస్ఎన్ ఈక్వల్ టు టెస్ట్ ఫైల్ అని ఇచ్చాను. ఈసారి నాకు ఇది కన్కాటినేషన్లో ఉంది. నేను ఏ విధంగా ఇప్పుడు ఈ విధంగా ఇచ్చిన అనుకోండి, దిస్ ఈజ్ రాంగ్ అనమాట. ఇట్లా ఈ విధంగా కన్కాటినేషన్లో ఉంటే PS20 డాట్ EMP ఫైల్ ఈ విధంగా ఇవ్వాలన్నమాట. ఓకే, ఫస్ట్ ఫైల్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉన్న ఫైల్తోనే రన్ చేయాలి ఫస్ట్ ఫైల్. సో ప్రాక్ స్టెప్ నేమ్ డాట్ డిడి నేమ్ డిడి అని చెప్పి నేనేం ఇవ్వలేదంటే ప్రాక్లో ఉండే ఫైల్తో రన్ అవుతుంది. ఈ సెకండ్ ఫైల్ మాత్రం నేను ఓవర్ రైడ్ చేస్తున్నాను. సో సెకండ్ ఫైల్ లెట్స్ సే టెస్ట్ డాట్ ఫైల్ 2 అని ఇచ్చి డిడి అని ఇచ్చాను, అంతే. ఇంకా ఈ విధంగా ఇస్తే ఈ ఆర్డర్లో ఫస్ట్ ఫైల్ ఏం ఇవ్వలేదు, సెకండ్ ఫైల్ మనం ఏ ఫైల్ ఇక్కడ ఇచ్చినామో ఆ ఆర్డర్లో తీసుకున్నాం. కింది థర్డ్ది ఏమి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, ఆటోమేటిక్గా థర్డ్ది ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్. ఒకవేళ నేను థర్డ్ ఫైల్ ఇష్యూ వచ్చి ఈ ఫైల్కి నేను థర్డ్ ఫైల్ కింద ఓవర్ రైడ్ చేయాలి అంటే అప్పుడు ఏం చేయాలంటే, థర్డ్ ఫైల్ కింద ఓవర్ రైడ్ చేయాలంటే అప్పుడు ఈ విధంగా ఇవ్వాలి. సో ఫస్ట్ 2 ఫైల్స్ డిడి అని ఇస్తే ప్రొడక్షన్లో ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాక్లో ఏం ఫైల్స్ ఉంటాయి అవి తీసేసుకుంటుంది. థర్డ్ ఫైల్కు ఈ విధంగా వచ్చింది. సో ఈ ఆర్డర్లో ఇవ్వాలి డిడి అని చెప్పి ఈ ఫైల్. సో దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ 2 ఫైల్స్ ఉన్నట్టు తీసుకొని థర్డ్ ఫైల్ మాత్రమే ఓవర్ రైడ్ చేయి ఈ ఫైల్తో. ఇప్పుడు ఈ జాబ్ రన్ చేస్తే ఈ ఒక్క రన్కు మాత్రమే ఈ విధంగా ఓవర్ రైడ్ తీసుకుంటుంది. రేపొద్దున మళ్ళీ ఫ్రెష్గా ఫైల్ 1, ఫైల్ 2, ఫైల్ 3తో రన్ అవుతుంది అనమాట. దిస్ ఈస్ ద వే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఓవర్ రైడ్ ద ఫైల్. ఈ ప్రొసీజర్ అండ్ టాపిక్ వచ్చిన ప్రతిసారి ఈ 2 క్వశ్చన్లు, హౌ టు రీస్టార్ట్ ఏ పర్టికులర్ స్టెప్ ఇన్సైడ్ ద ప్రాక్ అని ఒక క్వశ్చన్, హౌ టు ఓవర్ రైడ్ ఏ ఫైల్. జనరల్గా హౌ టు ఓవర్ రైడ్ ఏ ఫైల్ అంటారు, ఒక్కొక్కరు నా దగ్గర 5 ఫైల్స్ ఉన్నాయి, ఐ వాంట్ టు ఓవర్ రైడ్ ద థర్డ్ ఫైల్ ఆర్ ఐ వాంట్ టు ఓవర్ రైడ్ ద ఫోర్త్ ఫైల్, హౌ ఐ కెన్ ఓవర్ రైడ్ అంటే వీ హ్యావ్ టు గివ్ దిస్ ఆర్డర్. ఏ ఫైల్ అయితే ఓవర్ రైడ్ చేయాలనుకుంటే దానికి ముందు ఫైల్స్ అన్నిటికీ డిడి అని ఇవ్వాలి. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద ప్రొసీజర్. Any questions, guys? No,
సార్ ఇది చాలా యా మల్టిపుల్ ఫైల్స్ ఓవర్ రైట్ చేయాలంటే సేమ్ రిమైనింగ్ కూడా అలానే ఉందా? ఓకే సేమ్ అంతే. ఇప్పుడు లెట్సే నేను ఈ కింది ఈ 2 ఫైల్స్ ఓవర్ రైట్ చేయాలనుకున్నాను అనుకోండి. ఓకే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫైల్ ఏం చేయట్లేదు, డీడీ అని ఇచ్చాను. సెకండ్ ఫైల్ ఓవర్ రైట్ చేయాలి కాబట్టి సెకండ్ ఫైల్కి ఇస్తున్నాను. ఇక్కడ ఫైల్ 2 అని ఇచ్చాను. థర్డ్ ఫైల్ ఓవర్ రైట్ చేయాలంటే థర్డ్ ఫైల్ ఈ విధంగా ఇచ్చుకోవచ్చు. నువ్వు ఎన్ని ఫైల్స్ అయినా ఈ విధంగా ఓవర్ రైట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే ఇది ఈ విధంగా నేను ఈ లాస్ట్ ఫైల్ చేయాలంటే ఈ 2 ముందు ఫైల్స్కి డీడీ అని ఇవ్వాలి. ఒకవేళ మధ్యలో ఫైల్ చేయాలంటే దాని పైన ఉండే ఫైల్కి డీడీ ఇవ్వాలి. కింది దానికి అవసరం లేదు. ఇంకా ఒకవేళ నా దగ్గర 10 ఫైల్స్ ఉన్నాయి అనుకో కన్కాటినేషన్లో, ఫైల్ 1 ఫైల్ 2 ఫైల్ 3, నేను సెకండ్ ఫైల్కు ఓవర్ రైట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఫైల్కి డి అని ఇచ్చి సెకండ్ ఫైల్కు డిఎస్ అని ఇవ్వాలి. ఇంకా దాని కింద ఉండే వాటికి ఏం అవసరం లేదు, ఆటోమేటిక్గా తీసేస్తుంటుంది. ఒకవేళ నేను 9th ఫైల్ ఓవర్ రైట్ చేయాలంటే దీని ముందర 8 ఫైల్స్ డిడి అని 8 టైమ్స్ ఇచ్చి 9th టైం డిఎస్ అని ఇవ్వాలి. అట్లా ఓకే. సో ఈవెన్ యూ కెన్ ఓవర్ రైట్ మల్టిపుల్ ఫైల్స్ ఆల్సో. ఇంకోటి ఏంటంటే లెట్స్ సే these are the 3 files I am getting daily. And so and so reason, second file I am not getting. My business informs that we are not sending the second file today. You can continue the process. You don't want to wait. ఈ సెకండ్ ఫైల్ ఇవాళ ఒక్క రోజుకు రావట్లేదు. అప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే సెకండ్ ఫైల్కు DUMMY డమ్మీ అన్నా అనుకోండి, థర్డ్ ఫైల్కి ఏం అవసరం లేదు. సెకండ్ ఫైల్ ఒకటి ఇవాళ రావడం లేదంటే నేను DD డమ్మీ అంటే ఈ ప్లేస్లో డమ్మీ ఫైల్ ఒకటి క్రియేట్ అయ్యి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ అయిపోయింది. డమ్మీ ఫైల్ అంటే నథింగ్ బట్ ఏం ఉండదు అనమాట. ఫైల్ మన జాబ్ ఏం చేస్తుందంటే ఏమి మామూలుగా ఫైల్ లేకపోతే అబెండ్ అవుతుంది కదా. ఇక్కడ నేను డమ్మీ అని ఇచ్చిన అనుకోండి, నా జాబ్ ఏమి అబెండ్ అవ్వదు అనమాట. జస్ట్ ఇట్ విల్ కంటిన్యూ ద ప్రాసెస్. అలాంటప్పుడు నేను DD డమ్మీ అని ఈ విధంగా ఇస్తాను అనమాట. దిస్ ఈస్ ద డమ్మీ ఫైల్. డమ్మీ అంటే నథింగ్. మన ప్రోగ్రామ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ జనరల్గా మనం ఫైల్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి, మనం సెలెక్ట్ ఫైల్ నేమ్ అసైన్ టు DD నేమ్ అని కోబాల్ ప్రోగ్రామ్లు ఇచ్చినాం కదా, అక్కడ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తా ఉంటుంది కోబాల్ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఒక ఫైల్ కావాలని. అదే DD డమ్మీ అని ఇస్తే ఏమవుతుందంటే జస్ట్ ఏం లేదని ఇంకా అదేం ఎక్స్పెక్ట్ చేయదు అనమాట. ప్రోగ్రాము జస్ట్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఓపెన్ క్లోజ్ చేసి 0 రికార్డ్స్తో క్లోజ్ చేసేస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద DD డమ్మీ. సో అలాంటి ఈ విధంగా కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు. నాకు సెకండ్ ఫైల్ ఇవాళ నేను పంపించట్లేదంటే నేను ఈ ఒక్క రోజుకు మాత్రము ఫస్ట్ ఫైల్కి DD ఇచ్చి సెకండ్ ఫైల్ DD డమ్మీ అని ఇచ్చిన అనుకోండి, దట్స్ ఇట్. ఓకే. So this is the way I am going to override the file or I am going to restart the job. నెక్స్ట్ మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రాక్ నేమ్ ప్రాక్ అని ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి ఇవి ఇచ్చినాం, ENB అని యూనిట్ అని ఇట్లా ఇచ్చినాం కదా. అసలు ఏంటివి ఎక్కడ మనం ఇంకా చూడలేదు. ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ENB అని ఇచ్చినాము, ఇక్కడికి వచ్చేసరికల్లా %, ఇది సింగిల్ %, ENB అని ఇచ్చినాము, ఇక్కడ సింగిల్ %, యూనిట్ సైజ్ అని ఇచ్చాము. ఓకే. ఇట్లా ఇవేంటంటే దీస్ ఆర్ ద సింబాలిక్ పారామీటర్స్. నోట్ చేసుకోండి. సింబాలిక్ పారామీటర్స్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ బి రైట్ విత్ సింగిల్ % అనమాట. ఓకే. ఈ క్వాలిఫై రాసేటప్పుడు సింగిల్ % అని సింబాలిక్ పారామీటర్ రాసిన తర్వాత డబల్ డాట్ ఇవ్వాలి. జనరల్గా మనం కోబాల్ ఫైల్ కానీ ఏదన్నా ఇట్ విల్ సపరేటెడ్ విత్ సింగిల్ డాట్ కదా, కానీ నేను కన్నా సింబాలిక్ పారామీటర్ కింద వాడితే ఐ షుడ్ యూజ్ ద డబల్ డాట్ అనమాట. ఓకే. ఇక్కడ నేను ప్రాక్ ఏం చేశానంటే ENB అని ఇచ్చి ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వలేదు, యూనిట్ సైజ్ అని చెప్పి సిలిండర్ అని ఇచ్చాను ఈ ప్రొసీజర్లో. ఓకే. ఇప్పుడు నేను JCLకి రండి. ఈ JCLకి వచ్చి ENB అని వచ్చేసి TABC లెట్స్ టెస్ట్ అని ఇచ్చిన అనుకోండి. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఈ ప్రాక్ 1 అనేది కాల్ చేసినప్పుడు ఈ ప్రాక్ 1లో ఎక్కడెక్కడైతే ENB ఉంటుందో అక్కడ టెస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ అవ్వమని చెప్పాను. ఎక్కడెక్కడ యూనిట్ సైజ్ ఉంటుందో అక్కడ TRK సబ్స్టిట్యూట్ అవ్వమని నేను ఇక్కడ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చాను. సో ఇక్కడ ENB ఉండే కాడ ఇక్కడల్లా టెస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది, యూనిట్ సైజ్ కాడ ట్రాక్ సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది. ఒకవేళ నేను యూనిట్ సైజ్ ఏమి ఇవ్వకపోతే నువ్వు ప్రాక్లో సిలిండర్ ఇచ్చినా కూడా డిఫాల్ట్గా ఇది తీసుకుంటుంది. ఓకే. జస్ట్ ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వలేదు అనుకోండి, ఈ విధంగా ఇచ్చావు అనుకోండి, దీని మీనింగ్ అంటే ఈ ప్రాక్ కాల్ చేసేటప్పుడు ఎన్విరాన్మెంట్లో టెస్ట్ అని సబ్స్టిట్యూట్ చేయమని చెప్పాను, యూనిట్ సైజులో ట్రాక్ ఎక్కడెక్కడైతే యూనిట్ సైజ్ ఉంటుంది ఇక్కడ ట్రాక్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయమని చెప్పాను. దిస్ ఈజ్ ద సింబాలిక్ పారామీటర్స్ అంటారు అన్నమాట. ఓకే. ఇప్పుడు చూడు సేమ్ ప్రొసీజరు నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒకవేళ ఇదే జాబ్ కింద నేను ప్రొడక్షన్లో రన్ అవుతుంది అనుకో, ఇక్కడ PROD అని పెట్టినాం అనుకోండి,
ఎక్కడెక్కడైతే ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుందో అక్కడ ప్రాడ్ డాట్ సీక్వెన్షియల్ డాట్ అవుట్ ఫైల్ ప్రాడ్ క్వాలిఫైర్తో సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది. ఈ ప్రొసీజర్లు ఎక్కడ చేంజెస్ జరగల. జస్ట్ నేను ఈ జాబ్ రన్ చేసేటప్పుడు ఎన్విరాన్మెంట్స్ మాత్రమే చేంజ్ చేశాను. ఇక్కడ ప్రాక్ అని టీఆర్. ఓకే. ఓకే, హియర్ ప్రాక్ నేమ్ ప్రాక్ అని ఇచ్చాను. ఇక్కడ దిస్ ఈస్ ద సింబాలిక్ పారామీటర్. ఈ సింబాలిక్ పారామీటర్ ఇక్కడ ఎట్లా రెఫర్ చేస్తున్నారు, సింగిల్ అంపర్సెంట్ అని ఇచ్చాను. ఓకే, ఇది గ్రేటెస్ట్ అడ్వాంటేజ్. సేమ్ ప్రొసీజర్ నేను టెస్ట్ రీజన్లో రన్ చేసుకోవచ్చు, ప్రొడక్షన్ రీజన్లో రన్ చేసుకోవచ్చు. నేను ఇది ప్రొడక్షన్ క్వాలిఫైర్ పెట్టి రన్ చేస్తే ఫార్ మై ఐడి ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్. ప్రొడక్షన్ క్వాలిఫైర్ మనం క్రియేట్ చేయడానికి యాక్సెస్లు ఉండవు. అప్పుడు ఏం చేస్తానంటే సేమ్ ప్రొసీజర్ని నేను టెస్ట్ రీజన్లో ఎప్పుడైతే టెస్ట్ రీజన్లో రన్ చేయాలి ఎక్కడ చేంజెస్ చేయాలి. ఎన్విరాన్మెంట్ ఇది కూడా టెస్ట్ అని పెట్టా అనుకోండి, ఇక్కడ టెస్ట్ అనేది క్వాలిఫై అయ్యి సబ్స్టిట్యూట్ అయ్యి ఈ ప్రొసీజర్ రన్ అవుతుంది. సేమ్ ప్రొసీజర్ నేను ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ విత్ డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్. నువ్వు ఒక జాబ్లోనేమో టెస్ట్ క్వాలిఫైర్తో రన్ చేయొచ్చు, ఒక జాబ్లోనేమో ప్రొడక్షన్ క్వాలిఫైర్తో రన్ చేయొచ్చు. ఒకటి రన్ చేసేటప్పుడు ట్రాక్స్ ఇవ్వచ్చు, ఇంకొకటి రన్ చేసేటప్పుడు సిలిండర్ ఇవ్వచ్చు. ఇక్కడ నాట్ ఓన్లీ దట్ వన్, ఇది కూడా ఈ సెకండ్ క్వాలిఫైర్ థర్డ్ క్వాలిఫైర్. ఇప్పుడు నేను చేసే ప్రాజెక్ట్లో మేము ఒక 10 క్వాలిఫైర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 10 క్వాలిఫైర్స్ మేము సింబాలిక్ పారామీటర్స్ వాడతాము. సో లెట్స్ సే ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఫర్ వన్ కంపెనీ, దేర్ లెట్స్ సే వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ వన్ ప్రొడక్ట్ ఆర్ వన్ ఫైల్ నేమ్. So we are delivering to Citibank, Bank of America, ANZ company. So many companies like Signature Bank అని రకరకాల బ్యాంకుకు మేము సేమ్ జాబ్ ఒకటి ప్రాక్ క్రియేట్ చేసేస్తే ఒక్కొక్క కంపెనీ వాడు ఒక్కొక్క నేను ఇచ్చేటప్పుడు అన్ని ఇట్లా ఈ విధంగా హై లెవెల్ క్వాలిఫైర్స్ డిఫరెంట్గా ఇస్తాను. ఒక్కొక్క కంపెనీ వాడు ఒక్కొక్క క్వాలిఫైర్ యూజ్ చేసుకొని సేమ్ ప్రాక్ని సేమ్ జేసీఎల్ని వాడు యూజ్ చేసుకుంటాడు. సో ఒక్కొక్క క్వాలిఫైర్కు నేను ఇక్కడ సింగిల్ అంపర్సెంట్ పిఎస్క్యూ డబల్ డాట్, ఇక్కడ ఇంకో క్వాలిఫైర్కు సింగిల్ అంపర్సెంట్ అవుట్ ఫైల్ డబల్ డాట్ ఇట్లా ఇచ్చుకుంటా పోతాను. సేమ్ ప్రాక్నే వాడు విత్ డిఫరెంట్ క్వాలిఫైర్స్ రన్ చేస్తుంది. దీస్ ఆర్ ద సింబాలిక్ పారామీటర్స్. ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. సింబాలిక్ పారామీటర్ ఎందుకు వచ్చామంటే ఇట్ విల్ బి యూజ్డ్ ఫర్ ఓవర్ రైడింగ్ ద హై లెవెల్ క్వాలిఫైర్, ఆర్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు సెట్ ఆర్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు పాస్ సమ్ ఆఫ్ ద వేరియబుల్స్ ఐ కెన్ యూజ్ ద సింబాలిక్ పారామీటర్. దీని అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే సేమ్ ప్రాక్నే నేను ఇక్కడికి వెళ్ళి ఏం ఎడిట్ చేయను, జస్ట్ కాల్ చేసినప్పుడు డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఇస్తాను. ఇక్కడ ఏం ఆప్షన్స్ ఇస్తాయో అవన్నీ ఇక్కడ ఎక్కడైతే సింగిల్ అంపర్సెంట్ అనే వేరియబుల్ నేమ్ ఉంటుందో ఆ వేరియబుల్ దగ్గర ఇక్కడ ఈఎన్బి అనేది ఇక్కడ ఉంది. సో ఇక్కడ ఆ ప్రాడ్ అనేదో టెస్ట్ అనేదో సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది. సో సింబాలిక్ పారామీటర్స్ మనం స్పేస్ను పాస్ చేయొచ్చు, ఏ వాల్యూస్ అయినా పాస్ చేయొచ్చు, యూనిట్ అనే దాన్ని పాస్ చేయొచ్చు, స్పేస్ను, హై లెవెల్ క్వాలిఫైర్స్ను, ఇవన్నీ మనం వీ కెన్ పాస్ యూజింగ్ సింబాలిక్ పారామీటర్. ఇవి సింబాలిక్ పారామీటర్స్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ప్రొసీజర్. చూడండి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇక్కడ ఈ ప్రాక్ లైబ్రరీలో ఈఎంపి ప్రాక్ అనే ప్రొసీజర్ ఒకటి క్రియేట్ చేసింది. ప్రాక్ నేమ్ ప్రాక్, దిస్ ఇస్ ద ప్రొసీజర్ నేమ్. ఈ ప్రొసీజర్ నేమ్ ఆల్సో 1 to 8 క్యారెక్టర్స్. ప్రాక్ అని ఇచ్చినారు. సో ఇక్కడ స్టెప్ 1A ఇచ్చినారు, స్టెప్ అవుట్ ఇంతవరకు ఇచ్చినారు. ఓకే, ఇదంతా ప్రాక్ అనుకోండి. ఇక్కడ నుంచి ఇదంతా ఈఎంపి ప్రాక్ అనమాట ఇక్కడ దాకా. నెక్స్ట్ నేను జేఎస్ఎల్ ఏం చేసినానంటే ఇది నా జాబ్ కార్డు, ఇది జేఎస్ఎల్ ఆర్డర్ ఈక్వల్ అని ఇచ్చాను. ఇందులో నా ప్రాక్ ఉంది. సో టెస్ట్ డాట్ ప్రాక్ ఇదే కదా ఇది. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఏమి ఇచ్చాను, జేఎస్ఎల్ ఆర్డర్ ఈక్వల్ ఈ ప్రాక్ లైబ్రరీ ఇచ్చాను. ఇప్పుడు నా ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే ఇది సింబాలిక్ పారామీటర్స్. దే ఆర్ గోయింగ్ టు సెట్, ఈ విధంగా కూడా సెట్ స్పేస్ ఈక్వల్ టు 1 కామన్ అంటే ఇక్కడ స్పేస్ అనేది ఎక్కడో సింబాలిక్ సింగిల్ అంపర్సెంట్లో వాడంటచ్చు. ఇక్కడ స్పేస్ సింబాలిక్ పారామీటర్, ఇక్కడ స్పేస్ ఈక్వల్ టు 1 కామన్ ఇక్కడ ఇచ్చినారు కదా. సో నేను ఇక్కడ జాబ్ కాల్ చేసేటప్పుడు సెట్ పారామీటర్ వాడి నేను స్పేస్ని ఈ విధంగా పంపించాను. ఇప్పుడు నా ప్రొసీజర్ జాబ్లో ఏమైంది, నా స్టెప్ నేమ్ ఈఎక్సిసి ఈఎంపి ప్రాక్ అన్నాను అంతే. ఈ ఈఎంపి ప్రాక్ అనేది ఈ ఆర్డర్ ఈక్వల్ ఈ జేఎస్ఎల్ ఈ ప్రాక్ లిబ్లోకి వెళ్ళి
ఇక్కడ ఉన్న ఈఎంపి ప్రాక్ అంతా ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ మై సింపుల్ జేఎస్ఎల్ అంతే. ఓకే, ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు మనం ఏదన్నా ఒక స్టెప్ను ఓవర్ రైడ్ చేయాలంటే ఎట్లా. ఇప్పుడు చూడు స్టెప్ 1A డాట్ ఈఎంపి. ఇక్కడ మనం స్టెప్ 1A ఇది కదా స్టెప్ 1A. దీంట్లో ఎన్ని ఫైల్స్ ఇచ్చాను? 3 ఫైల్స్ ఇచ్చినారు. ఈ సెకండ్ ఫైల్ ఓవర్ రైడ్ చేస్తున్నారు. సెకండ్ ఫైల్ అంటే ఫస్ట్ ఫైల్కి డీడీ, సెకండ్ ఫైల్కి డీడీ వచ్చి థర్డ్ ఫైల్కు వీ నో నీడ్ టు గివ్ ఎనీథింగ్ అన్నమాట. దిస్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్. ఓకే, సేమ్ ఈ ప్రొసీజర్లో మనం కావాలంటే సార్ట్ ఇంకా వేరే మనం యూటిలిటీస్ పెట్టుకోవచ్చు, ఎన్ని స్టెప్స్ అయినా రాసుకోవచ్చు ఇందులో. ఓకే, దిస్ ఈస్ అప్పుడు ద ప్రొసీజర్స్ అండ్ సింబాలిక్ పారామీటర్. ఓకే, నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి వీసామ్ ఫైల్. ఆ వీసామ్ ఫైల్ చెప్పే ముందర రేపు కోబాల్ ఒక చిన్న ఫైల్స్ గురించి మళ్ళీ రివైజ్ చేసుకొని వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ద వీసామ్ నెక్స్ట్ టాపిక్ అనమాట. కోబాల్ జేసీఎల్ 2 టాపిక్స్ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు దాకా మనం చూసిన ఫైల్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టంలో మనం ఏదైనా ఫైల్స్ డిఫైన్ చేసుకోవడం, డిక్లేర్ చేసుకోవడము, రీడ్ చేయడము, రైట్ చేయడం ఇవన్నీ చూసాము. సో ఇప్పుడు దాకా చూసిన మనము సీక్వెన్షియల్ ఫైల్స్ చూసాము. ఒకవేళ ఈ బిగిన లెట్స్ సే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ బ్యాంకింగ్ ప్రాజెక్ట్ అయితే లెట్స్ సే నా రికార్డ్స్. సో లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రీడ్ ఈ రికార్డ్ రీడ్ చేయాలంటే సీక్వెన్షియల్గా దీనికంటే ముందు రికార్డ్స్ అన్ని రీడ్ చేసిన తర్వాతనే ఇది వస్తుంది. ఒకవేళ నా దగ్గర 100K రికార్డ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఇది ఎవరో లాస్ట్ బట్ 1 వాడు వచ్చినాడు 99,998 వాడు వచ్చినాడు అనుకోండి, వాడి రికార్డు కావాలి. ఇది వన్ బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్. నేను 1 by 1 అన్ని రీడ్ చేసే లోపల సాయంత్రం అవుతుంది. సో అలాంటప్పుడు ఈ సీక్వెన్షియల్ ఫైల్ కాన్సెప్ట్ అనేది నాట్ వర్క్ అనమాట. ఇది ఎప్పుడు వర్క్ అవుతుంది? అన్ని రికార్డ్స్ నేను ప్రాసెస్ చేసి ఇంకొక రిపోర్ట్ ఏదైనా క్రియేట్ చేయాలి ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అనుకుంటే ఈ సీక్వెన్షియల్ ఫైల్స్ అనేవి వర్క్ అవుతాయి. నేను ఏదైనా ఇప్పుడు లెట్స్ ఈ రికార్డ్ పిక్ చేసుకోవాలి, అంటే డైరెక్ట్గా ఇది పిక్ చేసుకోవాలి. ఇది కావాలంటే డైరెక్ట్గా ఇది. ఈ విధంగా చేయాలి అంటే దెన్ ఐ షుడ్ గో విత్ వీసామ్ ఫైల్స్. వర్చువల్ స్టోరేజ్ యాక్సెస్ మెథడ్. ఈ వీసామ్ ఫైల్స్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద కీ వాల్యూ. యూజింగ్ ద కీ వాల్యూ లెట్స్ నేను ఇది కీగా వాడుకొని టక్కుని ఇది రీడ్ చేస్తాను. 6th రికార్డ్ రావాలంటే మై కీ వచ్చేసి ప్రతి రికార్డుకు ఒక కీ వాల్యూ ఉంటుంది. దాని కరస్పాండింగ్ కీ వాల్యూ తీసుకొని ఏ రికార్డు రీడ్ కావాలంటే ఆ రికార్డ్ డైరెక్ట్గా రీడ్ చేసేస్తాను. అది వీసామ్ ఫైల్లో అడ్వాంటేజ్. ఓకే, ఈ వీసామ్ ఫైల్ను 2-3 సిస్టమ్స్కు షేర్ చేసుకోవచ్చు. అదే బ్యాచ్ ఫైల్ అనుకోండి, ఎక్కడ వాడితే అక్కడే యూజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ బ్యాచ్ ఫైల్లో లెట్స్ నేను ఒక రికార్డుని మధ్యలో ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే కన్నా ఇట్ విల్ నాట్ అలో. నేను రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే అట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫైల్ మాత్రమే ఇన్సర్ట్ చేయాలి. అదే వీసామ్ ఫైల్లో నేను ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ అడ్వాంటేజెస్. టుమారో క్లాస్ వీ విల్ డిస్కస్. Okay. Tomorrow we will discuss it. Okay, guys. Bye. Tomorrow 8 o'clock. Okay. Okay.